લોકોની તણાવભરી સ્થિતિમાં તેમના પર કોલેસ્ટ્રોલનું જોખમ સતત ઊભું થતું હોય છે, પરંતુ જાણવા જેવી વાત એ છે કે માનવ શરીરમાં ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, પરંતુ લોકોની ખરાબ આદત ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને નોતરે છે. આ તકે લોકોની તણાવભરી સ્થિતિ, અપૂરતા ખોરાક અને અપૂરતી ઊંઘ લોકો માટે વધુ જોખમી બને છે. ડોક્ટર દિનેશ રાજે અબ તક સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધવા પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર છે. લોકોને બહારનું જમવાની વધુ પડતી આદત, લોકોમાં કસરત કરવાની ઓછી આદત અને ઓછી ઊંઘ લેવી, આવા કારણો કોલેસ્ટ્રોલને નોતરે છે. કોલેસ્ટ્રોલના બે પ્રકાર છે, એક એચડીએલ અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ અને બીજું એનપીએલ કોલેસ્ટ્રોલ. એચડીએલનું પ્રમાણ 45% વધુ તેનું પ્રમાણ હોવું જોઈએ, જે 35% જેટલું જોવા મળે છે. ડોક્ટર અભિષેક રાવલે અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે લોકોમાં શરીરને થતી આડઅસરને લઈને મૃત્યુનું પ્રમાણ વધ્યું છે, જેના માટે અયોગ્ય ખોરાક, કસરત અને માનસિક તાણ આ કારણ હોય છે. પહેલાંના સમયમાં લોકો જે ખોરાક લેતા હતા તેની સામે તે જ શ્રમ કરતા અને તેમાંથી તેનું પ્રમાણ જળવાઈ રહેતું, જ્યારે અત્યારના સમયમાં તે ઓછું થઈ ગયું છે. સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો હૃદય રોગના કારણે માટે 22% બ્લડ પ્રેશર જવાબદાર છે. લોકોમાં તમાકુનું સેવનનું પ્રમાણ 16% જવાબદાર છે, જ્યારે ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ 12% જવાબદાर है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के 2-3-4 रीजन्स हैं. एक तो खान पीन चेंज होना. आजकल जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो फास्ट फूड की तरफ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो गई है. पिज़्ज़ा बर्गर खाना आजकल फैशन हो गया है. सैटरडे संडे को जनरली मैं यहाँ देखता हूँ तो बाहर खाना इज़ द फैशन. घर का खाना सैटरडे संडे को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. तो पहला तो खाना पीना. सेकंड, एक्सरसाइज का कम होना. लोग आजकल एक्सरसाइज काफ़ी कम करते हैं. अगर कहीं उन्हें जाना हो तो 2 व्हीलर या कार का यूज़ करते हैं. पैदल चलना या स्टेयरकेस चढ़ना अवॉइड करते हैं. और तीसरा चीज़ है चेंज इन स्लीप पैटर्न. रात को देर से सोना, सवेरे देर से उठना, ये चीज़ काफ़ी अफेक्ट करती है. और इस सब के अलावा स्ट्रेस, टेंशन या तनाव, काफ़ी हद तक ये चीज़ें जिम्मेदार हैं. एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल. तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं एचडीएल, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड. तो जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है या गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक नहीं होने देता, अंदर कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देता है. पर यहाँ पर मैंने देखा है गुजरात में कि जो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा कम होता है यहाँ के लोगों में. ये आनुवंशिक है या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये तो क्लियर नहीं है, बट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर कम है. नॉर्मली 45 के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पर लोगों में 30-35 तक ही होता है. तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, घी तेल लिमिटेड यूज़ करते हैं, देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 35 की एज के बाद साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना कंपलसरी होता है. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको ऑयल फूड अवॉइड करने हैं. गाठिया, फाफड़ी, समोसा, कचौड़ी, भजिया वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा लिमिटेड कर देना है. ऑयल जो है वो अगर आप सनफ्लावर ऑयल वगैरह खाते हैं तो वो बेटर होता है. और ऑयल का कंजप्शन, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी कि गुजरात में ऑयल का कंजप्शन है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा है. तो ऑयल कितना खाना चाहिए उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ. ऑयल 1 लीटर पर पर्सन पर मंथ. अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं तो पर मंथ आपका 5 लीटर ऑयल से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा खर्च होता है तो मतलब ज़्यादा है.
तो ऑयली चीज़ें अवॉइड करना है और अपनी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली में ऐसा करना है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज चाहिए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। और एक्सरसाइज ऐसी हो कि आपको पसीना आ जाए। ऐसे सिंपल वॉकिंग करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। आपको वॉकिंग इतनी फास्ट रखनी है कि आपको पसीना आ जाए। तो एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल और टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, आदत डालें कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं। मतलब मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि सूरज आपको नहीं उठाए, आप सूरज को उठाओ। पहले आप उठो, फिर वो उठेगा। तो अपनी हैबिट में कुछ ऐसा करें। फिर उसके बाद स्ट्रेस जितना हो सके आप कम से कम लें। अननेसेसरी चीज़ों का स्ट्रेस ना लें। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट जो अननेसेसरी स्ट्रेस है वो अपनी लाइफ से नहीं। देखिए, आजकल डिजीजेस, बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो व्यक्ति बोलेगा कि मेरे बच्चे की अर्थी का बोझ, उससे बड़ा कोई बोझ नहीं है। और वाकई में ये सच भी है कि अपने बच्चे की अर्थी के बोझ से बड़ा जिंदगी में कोई बोझ नहीं है। तो हार्ट अटैक के केस जो मैं अभी देख रहा हूँ, वो यंग पॉपुलेशन 30-35 साल के लड़के या 45 साल के लड़कों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप जीवन शैली को ठीक नहीं करेंगे, अगर अपने खान पान को व्यवस्थित नहीं करेंगे, अगर आप स्ट्रेस से दूर नहीं रहेंगे, अगर आप स्लीप पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, तो बीमारियां आपको पकड़ लेंगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें। अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है तो साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं साल में एक बार, वैसे ही आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। और अगर आपको डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिजीज़ है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और मेडिसिन स्टार्ट लें और ट्राई करें कि अपनी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको आप व्यवस्थित रखें। આજના યુગમાં જે છે લાઈફસ્ટાઈલ એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસ્ક ફેક્ટર છે। જેમ કે આપણે આંકડાઓ તપાસીએ તો 1990માં વર્લ્ડ વાઇડ હાર્ટ ડિસીઝથી થતા ડેથનું પ્રમાણ 23 લાખ જેટલું હતું, જે 30 વર્ષમાં વધીને એટલે કે 2020માં 47 લાખ જેટલું થઈ ચૂક્યું છે। તો આ ખૂબ જ એક ભયજનક અને એલાર્મિંગ વસ્તુ છે કે 30 જ વર્ષના ગાળામાં ડેથ રેટ હાર્ટ ડિસીઝને રિલેટેડ ડબલ થઈ ગયો, બરાબર। તો આ જે હાર્ટ ડિસીઝને રિલેટેડ કારણો છે એ આપણે શોર્ટમાં યાદ રાખવા હોય તો એનું સૂત્ર છે ડેસ એટલે કે ડાયટરી હેબિટ્સ। તો જે આજથી 200-500 વર્ષ પહેલાં જે ડાયટરી હેબિટ્સ હતી એમાં એનર્જી રીચ ફૂડનું પ્રમાણ ઓછું હતું, શાકભાજી, ફ્રૂટ્સ એનું પ્રમાણ વધારે હતું, લોકો અનાજ ખાતા હતા। એ સિવાય જે ફૂડ હતું એ એનર્જી બેલેન્સ્ડ હતું। એનર્જી એક્સપેન્ડિચર જેટલો થતો હોય એટલે કે શ્રમથી જેટલું એનર્જી વપરાતી હોય એના પ્રમાણમાં એનર્જી લેવામાં આવતી। એ નેચરલી કોઈ ગણિત વગર એનું નિયમન થતું હતું। એ સિવાય જે ફૂડ હતું એ ઇન્ડસ્ટ્રી ડ્રીવન નહોતું, એટલે કે ત્યારે ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો કન્સેપ્ટ નહોતો। નેચરલ ફૂડ લોકો વધારે લેતા હતા, નેચરલ ફૂડ, રો ફૂડ। પછી નેચરલ ફોર્મેટમાં હોય એ શરીરને વધારે અનુકૂળ આવે, બેનિફિશિયલ હોય એ રીતે। જ્યારે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી ડ્રીવન ફૂડ હોય તો એમાં એનર્જી કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય, ઓઇલ, ઘીનું પ્રમાણ વધારે હોય, સોલ્ટનું પ્રમાણ વધારે હોય કે જે બ્લડ પ્રેશર વધારે। તો આ બધાના હિસાબે આપણું ફૂડ નોન નેચરલ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ થઈ ચૂક્યું છે। પહેલાં ફાર્મમાં બનેલું ફૂડ ખાતા હતા, હવે આપણે ફેક્ટરીમાં બનેલું ફૂડ વધારે ખાઈએ છીએ। તો આ નોન નેચરલને હિસાબે આપણા શરીર ઉપર આવી આડઅસરો જેમ કે હૃદય રોગ, બ્રેઇન સ્ટ્રોક, બ્લડ પ્રેશર વધવું, કેન્સર જેવા વધી રહ્યા છે। બીજું છે એડિક્શન, ડેસમાં બીજું DA એડિક્શન। તો આજકાલ સ્ટ્રેસના હિસાબે એડિક્શનનું પ્રમાણ ખૂબ વધ્યું છે, જેમ કે ટોબેકો રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ જેમાં કે સ્મોકિંગ કે એ બધું આવે, એ સિવાય આલ્કોહોલના અલગ અલગ સ્વરૂપો। તો એના હિસાબે પણ બ્લડ પ્રેશર વધવું, શરીરની અને હૃદયની નળીઓ ખરાબ થવી, એમાં કોલેસ્ટ્રોલનું જામવું વગેરે ખૂબ વધી રહ્યું છે। તો એના હિસાબે પણ હૃદય રોગ, બ્રેઇન સ્ટ્રોક જેવા રોગોનું પ્રમાણ વધ્યું છે। ડેસમાં ત્રીજું છે S એટલે કે સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ,
કે પહેલાંના જમાનામાં આજથી 200-500 વર્ષ પહેલાં કોઈ મશીનો, ટેકનોલોજી, કોમ્પ્યુટર્સ, કાર્સ એ નહોતું. એટલે બધું જ કાર્ય આપણે જાતે કરવું પડતું, ચાલીને જવું પડતું, ખેતી જાતે કરવી પડે. તો એને હિસાબે શરીરને શ્રમ પડતો હતો. તો શરીરને શ્રમ પડે, હૃદયને શ્રમ પડે એટલે એનું વર્કિંગ જળવાઈ રહે, એનર્જી એક્સપેન્ડિચર જળવાઈ રહે. એટલે કે જેટલી એનર્જી આપણે ફૂડમાંથી લેતા હોઈએ એનું બેલેન્સ થઈ જાય. એ વપરાઈ જાય તો શરીરમાં કોલેસ્ટેરોલ, ચરબી એ સ્વરૂપે જમા ન થાય. ચોથી વસ્તુ છે DASS એટલે કે સ્ટ્રેસ. તો આજના યુગમાં અનેક સાયકોલોજીકલ, સોશિયલ, પ્રોફેશનલ, ઇકોનોમિકલ એવા સ્ટ્રેસનું પ્રમાણ વધ્યું છે. સ્ટ્રેસને હિસાબે એક શરીરમાં ઇન્ફ્લેમેટરી માર્કર્સ એટલે કે એવા રસાયણો કે જે શરીરની મોટી, નાની, સૂક્ષ્મ નળીઓના અંદરના આવરણને ડેમેજ કરે એવા રસાયણો વધી જાય છે અને એ લેટર ઓન પછી એમાં કોલેસ્ટેરોલને એવું જમા થઈને બ્લોકેજીસને એવું ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ જે ડેસ છે એ આપણે સૌરાષ્ટ્ર કે ગુજરાત કે આમ તો વર્લ્ડનો ભાગ જ છે. એટલે દેશમાં કે વર્લ્ડમાં કે જે કારણો હોય એ પણ આપણે ફેસ કરવા જ પડે છે. એટલે કે એ બધા કારણો જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા એ આપણા અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. તો સૌરાષ્ટ્રના આંકડા તપાસીએ તો હૃદયરોગના મહત્વપૂર્ણ કારણોમાં સૌથી વધારે અગત્યનું કારણ બ્લડ પ્રેશર છે, જે હૃદયરોગના 22% કિસ્સાઓમાં કારણભૂત છે. એટલે કે હૃદયરોગના સૌરાષ્ટ્રના 22% કેસમાં બીપી કારણભૂત હોય છે. બીજું મહત્વનું કારણ છે તમાકુ અને તમાકુને રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ. આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં તમાકુ અને એના અલગ અલગ ફોર્મેટનું સેવન ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં છે. તો બીજા નંબર ઉપર આપણે તમાકુ છે, જે 16%ની આજુબાજુ હૃદયરોગ માટે કારણભૂત છે. ત્રીજું મહત્વનું કારણ છે ડાયાબિટીસ, કે જે સૌરાષ્ટ્રના હૃદયરોગના કેસીસમાં 12% કેસમાં કારણભૂત હોય છે. તો આ થોડું વર્લ્ડવાઇડ કરતાં અલગ અલગ છે, કારણ કે વર્લ્ડવાઇડ જે કારણો છે એમાં ડાયાબિટીસ વધારે આગળ હોય છે, પણ આપણે તમાકુને એ થોડું વધારે આગળ છે. તો આના ઉપર આપણે ખાસ કોલેસ્ટેરોલ છે એક જેમ કે આપણા શરીરમાં પ્રોટીન છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, ચરબી છે, એ આપણા શરીરના બંધારણીય ઘટકો છે. એમ કોલેસ્ટેરોલ પણ આપણા શરીરનું એક બંધારણીય ઘટક છે, કે જે કોષોની દિવાલ છે, એના કેન્દ્રના આવરણો છે, એ બધા કોલેસ્ટેરોલના બનેલા છે. એટલે કોલેસ્ટેરોલ એક જરૂરી વસ્તુ છે. પણ જ્યારે આપણે જેમ એનર્જી એક્સપેન્ડિચરની વાત કરી કે શરીરમાં સરપ્લસ એનર્જી થાય ત્યારે એ ફેટના સ્વરૂપમાં એટલે કે ચરબીના સ્વરૂપમાં લીવર, બીજા અવયવોમાં, મસલ્સમાં એવી રીતે જમા થાય છે. એ એક્સ્ટ્રા ફેટ છે એ શરીરના બ્લડમાં વહેતા કોલેસ્ટેરોલનું પ્રમાણ વધારે છે. એટલે કે જ્યારે એનર્જી સરપ્લસ થાય ત્યારે લીવરમાં કોલેસ્ટેરોલનું જે સિન્થેસિસ છે એનું પ્રમાણ વધે છે ને એ શરીરમાં વધે છે. કોલેસ્ટેરોલ આપણા જે શરીરમાં હોય એ અનેક પ્રકારના હોય છે, જેમ કે બેડ કોલેસ્ટેરોલ કે જે LDL લો ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન કહે છે, ગુડ કોલેસ્ટેરોલ એટલે કે HDL કે જે હાઈ ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન કહે છે. તો જે ગુડ કોલેસ્ટેરોલ છે એ ફેટ અને કોલેસ્ટેરોલને શરીરના બીજા અવયવોમાંથી ખેંચી અને લીવર માટે એક્સક્રીટ થઈ જાય એટલે કે નિષ્કાસિત થાય એવું કાર્ય કરે છે. એટલે એ ખેંચીને બહાર લઈ જાય છે બીજા કોલેસ્ટેરોલને, એટલે એને બેડ ને બદલે ગુડ કોલેસ્ટેરોલ એટલે કે સારું કોલેસ્ટેરોલ કહે છે, HDL. જ્યારે ખરાબ કોલેસ્ટેરોલ છે એ લીવરમાંથી ને બીજા અવયવોમાંથી કોલેસ્ટેરોલ ભેગું કરી અને શરીરના બીજા અવયવોમાં ડિપોઝિટ થાય, જમા થાય એવું કરે છે, LDL લો ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન, એટલે એને ખરાબ કોલેસ્ટેરોલ કહે છે. એ સિવાય ખરાબ કોલેસ્ટેરોલ છે એ શરીરની જે નળીઓના આવરણો છે એમાં પણ જમા થવાની એક ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો એ નળીઓમાં જમા થાય, એમાં નળીઓ સાંકડી કરે, બ્લોક ઉત્પન્ન કરે, એટલા માટે એને ખરાબ કોલેસ્ટેરોલ કહેવામાં આવે છે. તો કોલેસ્ટેરોલ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ તો છે જ, પણ જ્યારે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધે, સારા કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ ઘટે ત્યારે એ હૃદયરોગ કે બીજા સ્ટ્રોક જેવા રોગોનું જનક બને છે. એ સિવાય કોલેસ્ટ્રોલ માટે અનેક મિથ્સ પણ છે, જેમ કે થોડાક વખતથી એક વાક્ય મીડિયામાં પણ ફરતું જોવા મળે છે કે કોલેસ્ટ્રોલ છે એ હાર્ટ ડિસીઝને રિલેટેડ નથી. પણ એ વાક્ય છે એ અધૂરું છે, એમાં આગળનું થોડુંક મિસ થઈ ગયું છે. આઈડિયલ વસ્તુ એ છે કે ડાયટરી કોલેસ્ટ્રોલ છે એ હાર્ટ ડિસીઝને ડાયરેક્ટ રિલેટેડ નથી, કારણ કે કોલેસ્ટ્રોલમાંથી ડાયટમાંથી જ માત્ર આવે છે એવું નથી, પણ આપણા શરીરમાં પણ લીવરમાં એનું સિન્થેસિસ એટલે કે નિર્માણ થતું હોય છે. જ્યારે આપણે એનર્જી એક્સપેન્ડિચર ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય કે આપણે ડાયટમાં જેટલી એનર્જી, ચરબી, કાર્બોહાઈડ્રેટ વધારે લઈએ અને શ્રમના સ્વરૂપમાં એનું જ્યારે ઉપયોગ ન થાય ત્યારે એ જે વધારાનું જે ઉર્જા છે એ ચરબીના સ્વરૂપમાં જમા થાય અને એમાંથી કોલેસ્ટેરોલનું નિર્માણ થતું હોય છે. એટલે ડાયટમાં ઓછું હોય પણ આપણી લાઇફસ્ટાઇલ બેઠાડવું હોય તો કોલેસ્ટેરોલનું નિર્માણ જાતે પણ થવા મળશે. ઓન ધ કોન્ટ્રારી કે જ્યારે ડાયટમાં કદાચ કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધારે હોય પણ આપણો શ્રમ, જીવનશૈલી એ નિયમિત હોય તો એ સારા કોલેસ્ટ્રોલના સ્વરૂપમાં પણ પરિવર્તિત થશે. એટલે ખાલી ડાયટરી કોલેસ્ટ્રોલ ઉપર જ આધારિત નથી એવું એ કહેવાનો અર્થ છે. પણ કોલેસ્ટ્રોલ તો જે બ્લડમાં છે કે આપણી બેઠાડું જીવનશૈલીને કે બીજા ફેક્ટરને હિસાબે શરીરમાં નિર્માણ પામતું હોય તો એ તો હૃદયરોગનું કારણ છે જ તે. જેમ કે વધતી એજ સાથે કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ કેવું 40 પછી ખાસ કરીને અમુક વખતે વર્ષે 2 વર્ષે કેમ ચેક કરતું રહેવું જોઈએ. એ સિવાય લક્ષણોની વાત કરીએ તો ઘણીવાર
આવા જેમ કોલેસ્ટ્રોલ આપણે વાત કરી કે નળીઓમાં જમા થઈને બ્લોક ઉત્પન્ન કરે છે, એની જેમ નર્વ એન્ડિંગ્સમાં કે નર્વ્સમાં કે એમાં પણ જમા થઈને એની કામગીરી ખોરવતી હોય છે. તો જેમ કે સુગંધ છે, કોઈ આપણા સેન્સેશન્સ છે, એ બધું છે એ આપણા ન્યુરોલોજી એટલે કે નર્વ્સને રિલેટેડ હોય છે કે એમાંથી જ્યારે પ્રવાહ કરંટ વહે અને આપણને સેન્સેશન કે એવું અનુભવ થાય. તો ઘણીવાર અમુક પ્રકારના કોલેસ્ટ્રોલ છે એ આવા ચેતાતંત્રમાં જમા થઈ એની કામગીરી ખોરવે ત્યારે આપણા સેન્સરી સિસ્ટમમાં પણ ઇરેગ્યુલેરિટીઝ ઉત્પન્ન થઈ શકે. તો એ સેન્સરી સિસ્ટમને રિલેટેડ છે. જેમ સર્ક્યુલેશનમાં એબ્નોર્માલિટી ઉત્પન્ન થઈ શકે બ્લડના વહનમાં, એવી જ રીતે ચેતાતંત્રમાં પણ એબ્નોર્માલિટી ઉત્પન્ન થઈ શકે અને આવા સેન્સરી સિમ્ટમ્સ એમાંથી આવી શકે. એ સિવાય મહત્વનું છે કે ઘણીવાર આપણી આંખોના ઉપરના ભાગમાં અહીંયા કોલેસ્ટ્રોલના નાના ગઠ્ઠા કે ગાંઠ કે એવું પણ બની શકે. એને ઝેન્થાલેસમાં એવું કહેવામાં આવે છે. એ આંખની ઉપરના ભાગમાં, પાપણો પર, એ સિવાય પગ કે હાથના જે સ્નાયુબંધ હોય જેને ટેન્ડન્સ કહેવામાં આવે છે એમાં પણ જમા થઈ શકે. તો એમાં પણ ક્યારેક ગાંઠ કે એવું જોવા મળી શકે. તો એવા કેસમાં અને ખાસ કરીને રિસ્ક ફેક્ટર જેમ કે ડાયાબિટીસ એ જેવું હોય ત્યારે કોલેસ્ટ્રોલનું ભૂખ્યા પેટે ચેકઅપ, ફાસ્ટિંગ લિપિડ પ્રોફાઇલને એ કરાવીને જોવું જોઈએ. જેમ કોલેસ્ટ્રોલને આપણે કંટ્રોલ રાખવું અને સાથે સાથે હાર્ટ ડિસીઝ કે બીજા સ્ટ્રોક જેવા જે રોગો છે એને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે શું કરવું, તો એના માટે એક સૂત્ર છે યાદ રાખવા જેવું, નસીબ. નસીબ એટલે NAS, એટલે નો એડિક્શન એન્ડ સ્ટ્રેસ. બરાબર, એડિક્શનથી તો આપણે સંપૂર્ણ દૂર રહેવું જોઈએ. જેમ કે ટોબેકો અને ટોબેકો રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ છે કે તમાકુ છે, સ્મોકિંગ છે, એ બધાથી સંપૂર્ણ દૂર રહેવું જોઈએ. બીજું છે S એટલે કે સ્ટ્રેસ, તો નો એડિક્શન એન્ડ સ્ટ્રેસ એટલે કે સ્ટ્રેસમાંથી દૂર રહેવું. હવે આજનું જે આપણું મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ છે, સમાજ વ્યવસ્થા છે, ઇકોનોમિક્સ છે, ફાઇનાન્સીસ છે, એમાં સંપૂર્ણ સ્ટ્રેસથી દૂર રહેવું શક્ય નથી. છતાં પણ આપણે જે સ્ટ્રેસથી દૂર રહેવા માટે શક્ય હોય એટલી જે કામ કે પ્રોફેશનલ રિલેટેડ સ્ટ્રેસ હોય એ ઘરે ન લઈ જવો કે દિલ પર મગજ પર ન લેવો, એને કામથી લિમિટેડ રાખવું, તો એ ઉપયોગી થઈ શકે. બીજું છે નસીબમાં E. બરાબર, તો એનર્જી એક્સપેન્ડિચર એટલે કે જે આપણે વાત કરી કે એનર્જી એક્સપેન્ડિચરનું બેલેન્સ રાખવું. E એટલે કે એક્સરસાઇઝ પણ છે, તો એક્સરસાઇઝ કરવી કે જેથી આપણે જે ખોરાકમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ, ચરબી એ બધાના સ્વરૂપમાં જે ઉર્જા લઈએ છીએ એ કન્ઝ્યુમ વધારે થાય. એટલે કે ચાલવું, શ્રમ કરવું, સ્વિમિંગ કરવું, એક આપણે ગમતી એક્સરસાઇઝ કે ગમતી એક્ટિવિટી કરવી જોઈએ. જેમ કે આપણને સ્વિમિંગ ગમતું હોય તો સ્વિમિંગ કરવું, ગાર્ડનિંગ ગમતું હોય તો ગાર્ડનિંગ કરવું, ચાલવું ગમતું હોય તો ચાલવું કરવું, કે એ રીતે ગમતી એક્ટિવિટી ફિઝિકલ કરવાથી ફાયદો એ થશે કે એક તો ગમતી હશે એટલે સ્ટ્રેસ પણ રિલીવ થશે અને સાથે સાથે આપણે શ્રમ થશે, એનર્જી એક્સપેન્ડિચર થશે તો સ્નાયુઓ, હાડકાં કે હૃદય પણ મજબૂત બનશે. અને છેલ્લું છે નસીબમાં B એટલે કે બેલેન્સ. બેલેન્સ ખૂબ જ લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બેલેન્સ ડાયટ, જેમ કે ડાયટની વાત કરીએ તો ડાયટમાં સમતોલ આહાર કે જેમાં પ્રોટીન, ફળ ફળાદી, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ વગેરેનું પ્રમાણ વધારે હોય, રેડ મીટ, ઓઇલ, એગ યોક એનું પ્રમાણ ઓછું, નહિવત અથવા એવોઇડ કરવું, એ રીતે. બેલેન્સ ડાયટ એટલે ખાલી ડાયટના કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ એટલે કે પદાર્થોમાં જ બેલેન્સ કરવું એવું નહીં, સમયમાં પણ બેલેન્સ કરવું. જેમ કે સવારનો નાસ્તો છે એ 7 થી 9ની વચ્ચે થઈ જાય, બપોરનું જમવાનું છે એ 11 થી 2ની વચ્ચે થઈ જાય, સાંજનું જમવાનું છે એ 7 થી 9ની વચ્ચે થઈ જાય. ધારો કે સાંજનું જમવાનું આપણે 7 થી 9ની બદલે 12 કે 1 વાગે રાતે લઈશું તો એ આપણા કોલેસ્ટ્રોલ, ચરબી, BP એ બધામાં જ વધારો કરશે, ફાયદો નહીં આપે. બીજું જ બેલેન્સમાં બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્લીપના કલાકો, એટલે કે 7 થી 9 કલાકની ઊંઘ પુખ્ત વયના વ્યક્તિએ લેવી જરૂરી, કારણ કે એનાથી સ્ટ્રેસ રિલીવ થાય, શરીરના હોર્મોન્સ એ બધાનું બેલેન્સ એ બધું થાય. એમાં પણ ખાલી અવર્સનું જ એટલે કે પ્રમાણનું મહત્ત્વ છે એટલું ને એટલું ટાઈમિંગનું પણ મહત્ત્વ છે. જેમ કે આપણે 10 થી 6ની ઊંઘ લઈએ એનો એટલો ને એટલો ફાયદો 4 થી 10ની ઊંઘ લઈએ, સવારે અડધી રાતે 4 વાગે ઊંઘીએ અને સવારે 10 વાગે ઉઠીએ તો એવો બેનિફિટ નથી કરવાની. એ શરીરમાં મેદ, કોલેસ્ટ્રોલ, ચરબી એ બધાનું BPનું પ્રમાણ વધારશે. એટલે એ રીતનું બેલેન્સ ખૂબ જ જરૂરી છે લાઈફસ્ટાઈલમાં. તો લાઈફસ્ટાઈલમાં બધું જ બેલેન્સ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ઘણો બેનિફિટ થશે. એ સિવાય મહત્ત્વની વસ્તુ એ કે આપણે આ બધામાંથી ખાલી એક જ વસ્તુ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. ધારો કે હું એક્સરસાઇઝ કરું છું તો પછી હું બીજું સ્મોકિંગ કે એવું કંઈ કરી શકું એવું નથી. આપણે બધા આસ્પેક્ટ ઉપર ઇક્વલી કોન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ, વેઇટેજ આપવું જોઈએ કે જેનાથી આપણે એ બધાથી બચી શકીએ. એક આસ્પેક્ટ ઉપર ધ્યાન આપીશું ને બીજા પર નહીં આપીએ તો અલ્ટિમેટલી એ બેકફાયર થઈ શકે. આ ખૂબ જ મહત્ત્વનો સવાલ છે, કારણ કે થઈ ગયા પછી કરવું એટલે કે સેકન્ડરી પ્રોફાઇલેક્સિસ, એ કોઈ પણ વસ્તુ થઈ જાય, કપડું ફાટે અને પછી એને રિપેર કરીએ તો થીગડા જેવું થાય, પણ થયા પહેલાં જ કરીએ તો એ એવું જળવાય. એટલે કે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર. તો જેમ કે આપણે પહેલેથી જ અવેર બનીએ કે 40ની પહેલાં પણ ધારો કે એકાદ વખત કોલેસ્ટ્રોલનો રિપોર્ટ કરીને આપણે અવેર હોઈએ, અને ખાસ કરીને જો બીજા કોઈ રિસ્ક ફેક્ટર હોય જેમ કે ડાયાબિટીસ છે કે ફેમિલી હિસ્ટ્રી કે એવું હોય તો એમાં ખાસ અવેર રહીને આપણે ક્યારેક રિપોર્ટ કે એવું કરીને જોઈએ તો આઈડિયા આવે.
એ સિવાય આપણે ડાયટમાં બને એટલું ફ્રૂટ છે, ફાઇબર્સ છે, ચિયા સીડ્સ છે, ફ્લેક્સ સીડ્સ છે, એ બધાનો ઉપયોગ કરવો, નેચરલ ડાયટનો ઉપયોગ કરવો, ફાર્મમાં બનેલું હોય ખાવું અને ફેક્ટરીમાં બનેલું હોય એવોઇડ કરવું. એટલે કે સ્વાદ માટે નહીં, જીવન અને પેટ માટે ખાવું તો ઘણો બધો ફાયદો થશે. એ સિવાય જેમ બેલેન્સમાં આપણે વાત કરી કે ટાઈમિંગને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપવું, એટલે કે રેગ્યુલારિટી, ટાઈમ મેન્ટેન કરવો, સમયસર ખાવું, ઊંઘવું. આપણે અત્યાર સુધી ઉઠવા માટે તો એલાર્મ મૂકતા જ હતા, પણ ઊંઘવા માટે પણ એલાર્મ મૂકવો કે ભાઈ 10 વાગે કે 11 વાગે ઊંઘી જવું, રાત્રે 2, 3, 4 વાગે ઊંઘવું એ ખૂબ જ હાનિકારક છે. તો આ બધી વસ્તુઓ છે એ માત્ર હૃદયરોગ, કોલેસ્ટ્રોલ જ નહીં, પણ સ્ટ્રોક, કેન્સર પ્રિવેન્શન કે આપણું એજિંગ પ્રિવેન્શન એ બધા માટે પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ સિવાય જે સ્ટ્રેસ વધી રહ્યું છે એને કંટ્રોલ કરવું, એડિક્શન્સ ને તો કમ્પ્લીટ એવોઇડ કરવા. એક મિથ છે કે ભાઈ આલ્કોહોલ છે એ હૃદય માટે સારું છે, પણ આપણા જે ઇન્ડિયન સ્ટડીઝ છે, ઇન્ડિયન ગાઈડલાઇન્સ છે એ પ્રમાણે એવું છે કે જે આલ્કોહોલ આપણા ઇન્ડિયન કાઉન્ટર પાર્ટમાં કમ્પ્લીટલી એવોઇડેબલ છે, કમ્પ્લીટલી એવોઇડ કરવું જોઈએ, કારણ કે એનાથી બ્લડ પ્રેશર વધે છે. ટ્રાયગ્લિસરાઇડ નામનું એક કોલેસ્ટ્રોલ આવે છે કે જે પેનક્રિયાટાઇટિસ એટલે કે સ્વાદુપિંડમાં સોજો કે એ બધું કરી શકે, એનું પ્રમાણ વધે છે, બ્લડ પ્રેશર વધારે છે, સ્ટ્રેસ વધારે છે, તો એને એવોઇડ કરવું. કદાચ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં એ એમના સ્ટડીઝ પ્રમાણે અમુક લોકોને એ મોડરેટ એમાઉન્ટમાં બેનિફિશિયલ હોય છે, પણ આપણા લોકો માટે નહીં. તો કોઈ પણ પ્રકારના એડિક્શનનો, વ્યસનોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.